ओम शांति 1 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे प्रत्येक दिन राति रे निजर पोता मेल को देख डायरी लिखिले डर रहिबो जे मोर कौनसी क्षति हेउ नाही तो। प्रत्येक दिन राति रे निजर पोता मेल को देख डायरी लिखिले डर रहिबो जे मोर कौनसी क्षति हेउ नाही तो। प्रश्न कल्पपूर्वर भाग्यशाली पिलामानंकु बाबांकर केउ कथा तुरंत टच अर्थात अनुभव हेबो। कल्पपूर्वर भाग्यशाली पिलामानंकु बाबांकर केउ कथा तुरंत टच अर्थात अनुभव हेबो। उत्तर बाबा प्रत्येक दिन पिलामानंकु योग करिवार जे सब उपाय मान बताउछंती ताहा भाग्यशाली पिलामानंकु ही टच होई चलिबो। सेमाने ताकू तुरंत कार्यकारी करिवे। बाबा कहउछंती पिलामाने किछि समय एकांतरे बगीचारे जाई बस, बाबांक सहित मीठा मीठा कथा हुओ, निजर चार्ट रख, तेबे तुमर उन्नति होई चलिबो। ओम शांति। मिलिटरी मानकु प्रथमे सावधान करा जाई थाई। अटेंशन प्लीज, दया करी ध्यान दियो। बाबा मध्य पिला मानकु कहउछंती निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाई चालिछ तो। पिला मानकु बुझा जाइछि जे एही ज्ञान बाबा वर्तमान समय रे ही देई परिबे। बाबा ही पाठ पढ़ाउछंती। भगवान बाच अटे ना, मूल कथा हैला कि भगवान किए पढ़ाउछंती। एही कथा प्रथमे बुझी पुणी निश्चय करिबाकु हेबो। पुणी अतीन्द्रिय सुखरे मध्य रहिबाकु हेबो। आत्मा को बहुत खुशी हेबा उचित जे मोते बेहद्र बाबा मिलिछंती। बाबा थरे मात्र आसी मिसुछंती संपत्ति देवा पाई। केउ संपत्ति? विश्वर राजत्वर संपत्ति देउछंती 5000 वर्ष पूर्व सदृश। एही निश्चय तो दृढ़ रहिछि जे बाबा आसीछंती। पुनर्बार सहज राजयोग सिखाउछंती। सिखाइबाकु ही पड़ुछि। छोट पिला को किछि सिखा जाई न थाए। स्वतः मुखरु मम्मा बाबा बोली बाहरी थाए। काहींकि ना यही अक्षर तो शुणीछ ना, ये हेउछंती आत्मिक पिता। आत्मा को आंतरिक गुप्त निशा रही थाए। आत्मा ही पाठ पढ़ी थाए। परम पिता परमात्मा तो ज्ञानर सागर अटंती। से कौनसी पाठ पढ़ी नाहंती। तांको पाखरे स्वतः ज्ञान रहिछि। केउ ज्ञान? एक कथा मध्य तुमर आत्मा जानिछि। बाबांको पाखरे सारा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान रहिछि। किपरि गोटिए धर्मर स्थापना एवं अनेक धर्मर विनाश हेउछि, ए सबु कथा जानिछंती। सेथिपाई तांको सर्वज्ञ बोली कहि देउछंती। जानी जाननहार अर्थ कौन? एक कथा मध्य बिल्कुल केही जानि नाहंती। एबे तुम संतान मानकु बाबा बुझाइछंती जे ही स्लोगान लेख जे मनुष्य होई जदि सृष्टिर रचयिता रचनार आदि मध्य अंतर समय सीमा को बा पुनरावृत्ति को न जानिबो तेबे कौन कहाजिबो? एही पुनरावृत्ति अक्षर मध्य बहुत जरूरी अटे। संशोधन तो होई चलीछि ना। गीतार भगवान किए? एही चित्र बहुत फास्ट क्लास अटे। सारा विश्व रे एहा हेउछि सबुठारु प्रथम नंबर भूल। परमपिता परमात्मा को न जानिबा कारणरू कहि देउछंती जे समस्ते भगवानकर रूप अटंती। जदि छोट पिला को पचरा जाई थाए जे तुमे काहार संतान अट, कहि थांती अमुकर। अमुक काहार संतान अटे? अमुकर। पुणी कहि दियंती जे से मोर संतान अटे। सेहीपरि एमाने मध्य भगवान को जानि नाहंती। तेणु कहि देउछंती जे आमे सब भगवान। बहुत पूजा मध्य करुछंती किंतु किछि हेले बुझी पारु नाहंती। ब्रह्मांकर रात्रिर गायन रहिछि, तेबे निश्चित ब्राह्मण ब्राह्मणी मानकर मध्य रात्रि होइथिबो। ए सबु हेला धारणा करिवार कथा। जेउ माने योगयुक्त होई रहुछंती सेही मानकर ही धारणा हेबो। योग को ही बल बोली कहा जाउछि। ज्ञान तो हेउछि रोजगारर पंथा। योगयुक्त हेबा द्वारा शक्ति मिली थाए, जहा द्वारा विकर्म विनाश होई थाए। तुमको बुद्धिर जोग बाबांक सहित लगाइबाकु पड़िबो। एही ज्ञान बाबा वर्तमान ही देउछंती, पुणी केबे मिलिबो नाही।
ବାବାଙ୍କ ବିନା ଏହି ଜ୍ଞାନ କେହି ହେଲେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ର। କର୍ମକାଣ୍ଡର କ୍ରିୟାମାନ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ କେତେ ଧର୍ମ, ମଠ, ପନ୍ଥ ଆଦି ରହିଛି, କେତେ ମତ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ତୋଫାନ ଆସୁଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନାଁକୁ ମୋର ପାର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ତ ପାରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି କେହି ବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତି। 2-3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଠିକଣା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେକ ପୁଣି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେତେକ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, କେତେ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଆତ୍ମିକ ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରୁହାନୀ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗ ଅଟେ। ଏପରି ସହଜ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରରେ ରହି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ସର୍ବାଧିକ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ବାକି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏକଥା ବି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ କିପରି ଦିଆଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଗଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ତ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମାୟା ବିରୋଧ କରୁଛି, ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାର୍ଟ ଲେଖ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ କିଏ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସାରା ଦିନ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସାରା ଦିନ ରାତି ତ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଥିବେ। ଭାବୁଥିବେ ଶିବ ବାବା କେବେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଆତ୍ମା ଭାବୁଛି ଯେ ବାବା ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକୁଳିବୁ। ଯଦି କେହି ବହୁତ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ଚାର୍ଟ ଲେଖି ପଠାଅ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ବାହାର କର, ଡାଏରୀ ରଖ। ଡାଏରୀରେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଡର ରହିବ ଆମର କ୍ଷତି ନ ହୋଇଯାଉ। ବାବା ଦେଖିବେ ତ କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି ସମୟ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛ। ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଉଛ, ମୋତେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ। ଚାର୍ଟ ଲେଖିବ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଦ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଚାର୍ଟ ଲେଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପୁଣି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ନିଜ ସମାନ କରିଲେ ତ ଯାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହା ହେଲା ହିଁ ରାଜଯୋଗ, ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରାଜଧାନୀ ଥିବ। ଏମାନେ ସର୍ବାଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ବହୁତ ଥିବେ। ଏମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଯୋଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ବାହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମର ଯୋଗ କାହିଁକି ଲାଗୁନାହିଁ? ଧନ୍ଦା ଓ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଦିରେ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଏକାନ୍ତରେ ବସିବା ଉଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଘର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥିବେ
ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏକଥା ଟଚ୍ ହେବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ତ ବହୁତ ଭଲ, ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ ବାବା ରାୟ ଦେଇପାରିବେ। ତୀର୍ଥକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସାବଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ବାବା ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ଶରୀରର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ତୀବ୍ର ରକେଟ୍ ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନର କଳା କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହା ହେଲା ସାଇନ୍ସ। ତୁମର ହେଉଛି ସାଇଲେନ୍ସ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଡେଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ବା ଗଭୀର ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ପୁରୁଣା ଜୋତା ସଦୃଶ ଅଟେ। ସର୍ପ କଇଁଛର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ହିଁ କୀଟ ସମାନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଶୁଣାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଉଛ। ବିଷୟ ସାଗରରୁ କ୍ଷୀର ସାଗରକୁ ନେଇଯିବା ତୁମର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସି ଚାଲିବେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସିବେ। ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ଆଖି ବହୁତ ବିକାରୀ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆଖି ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ କେବେ ବିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଆଖି ବହୁତ ଧୋକାବାଜ ଅଟେ। ତୁମେ ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବ, ସେତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀତଳ ହେବ। ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚଞ୍ଚଳତା କରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଚଞ୍ଚଳତା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶାନ୍ତ ସତୁଗୁଣୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶୈତାନୀ ଆସିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କୌଣସି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦୁନିଆର ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ବିନାଶର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଢେର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟେ, ଆହୁରି ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଅଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ସାରା କଳ୍ପ 5000 ବର୍ଷର ଅଟେ। ଭାରତରେ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଭାରତ ହିଁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି କଥାର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବ, ତେବେ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି।
आउ कहउछन्ति जे भगवान आमको पढ़ाउछन्ति। सेथिपाई प्रथमे गोटिए कथा ही बुझ। प्रथमे बाबांक प्रति निश्चय हेउ जे वास्तव रे समस्त आत्मा मानकर पिता जणे ही अटंती एवं से ही हेउछन्ति रचयिता। तेणु से निश्चय संगम जुगरे ही आसीबे। बाबा कहउछन्ति मु जुगे जुगे नुही कल्पर संगम जुगरे आसुछि। मु नुआ सृष्टिर रचयिता ही अटे। तेबे मझिरे किपरि आसीबी? मु पुरुणा एवं नुआ दुनियार संगमरे ही आसुछि। एहाकु पुरुषोत्तम संगम जुग कुहाଯାଉଛି। तुमे संगम जुगरे ही पुरुषोत्तम हेउछ। लक्ष्मी नारायण सबुठारु पुरुषोत्तम अटंती। लक्ष्य उद्देश्य केते सहज अटे। समस्तंकु कुह सत्यजुगर स्थापना हेउछि। बाबा कहउछन्ति पुरुषोत्तम अक्षर निश्चय लेख, काहींकि ना एठारे तुमे कनिष्ठ पुरुषरु उत्तम पुरुष हेउछ। एही भली मुख्य कथा भूलिबा अनुचित एवं संवत्र तारीख मध्य निश्चय लेखिबा दरकार। एठारे तुमर राजत्व प्रथमरु ही आरंभ होई जाउछि। अन्य मानकर राजत्व आरंभरु हेउ नाही। धर्मस्थापक माने आसीबा परे ही तांक धर्मर वृद्धि हेउछि। कोटि कोटि संख्यारे हेले जाई राजत्व चली थाए। तुमर तो आरंभरे सत्यजुगरु ही राजत्व चलिबो। एकथा काहारी बुद्धि रे आसु नाही के सत्यजुगरे एपरि राजत्व केउंठु आसिला। कलिजुग अंतरे एते ढेर धर्म रहिछि, पुणी सत्यजुगरे गोटिए धर्म गोटिए राज्य किपरि हेला। केते हीरा नीलार महल हेब। भारत एभली थिला जाहाकु स्वर्ग बोली कहुथिले। 5000 वर्षर कथा लक्ष लक्ष वर्षर हिसाब केउंठारु आसिला। मनुष्य माने केते द्वंद्वरे पडिछन्ति। एबे सेमानकु किए बुझाइबो? सेमाने बुझु नाहंती जे आमे आसुरी राज्य रे अछु। देवता मानकर महिमा तो सर्वगुण संपन्न अटे। एमानक भितरे 5 विकार नाही, काहींकि ना देही अभिमानी अटंती। तेणु बाबा कहउछन्ति मुख्य कथा हेला बाबांकर स्मृति। 84 जन्म नेई नेई तुमे पतित होई जाइछ। एबे पुणी पवित्र हेबाकु पड़िबो। एहा ड्रामार चक्र अटे। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दिए संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बापदादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। ज्ञानर तृतीय नेत्र को धारण करी निजर धोकाबाज आखि को निर्विकारी पवित्र करने हेब। जोग बल द्वारा ही कर्मेन्द्रिय गुड़िक शीतल एवं सत्वगुणी हेबे। सेथिपाई एही परिश्रम करने पड़िबो। ज्ञानर तृतीय नेत्र को धारण करी निजर धोकाबाज आखि को निर्विकारी पवित्र करने हेब। जोग बल द्वारा ही कर्मेन्द्रिय गुड़िक शीतल एवं सत्वगुणी हेबे। सेथिपाई एही परिश्रम करने पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। व्यवसाय आदिरु समय बाहर करी एकांत को जाई जोगरे बसिबाकु हेब। कारण देखिबाकु हेब जे मोर जोग काहींकी लागु नाही। निजर चार्ट निश्चित रखिबाकु हेब। व्यवसाय आदिरु समय बाहर करी एकांत को जाई जोगरे बसिबाकु हेब। कारण देखिबाकु हेब जे मोर जोग काहींकी लागु नाही। निजर चार्ट निश्चित रखिबाकु हेब। वरदान। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी एवं मधुर फल प्राप्त करुथिबा समस्तंकर स्नेही हुओ। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी एवं मधुर फल प्राप्त करुथिबा समस्तंकर स्नेही हुओ। सहन करिबा मरिबा नुहे, बरं समस्तंक हृदय रे स्नेहर सहित बंचिबा। तेणु किपरि भी विरोधी होइथाउ, रावण ठारू मध्य अधिक उग्र होइथाउ, थरे नुह 10 थर मध्य सहन करिबाकु पड़ू। पुणी भी सहन शक्तिर फल अविनाशी एवं मधुर अटे। केवल एही भली भावना रख नाही जे मु तो एते सबु सहन करिली किंतु ये भी किछि सहन करू। एही भली अल्प कालर फल पाइबार भावना रख नाही। दया भाव रख। एहा ही हेउछि सेवा भाव। तेबे सेवा भाव संपन्न आत्मा मानी समस्तंकर दोष दुर्बलता गुड़ी को निज भितरे समाहित करि नियंती। तार मुहामुही हुअंती नाही।
ସ୍ଲୋଗାନ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରୁହ। ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ବିତି ଯାଇଥିବା ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରୁହ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେପରି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁଛି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଦୟାଳୁ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ବୃତ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସେବାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସେବା କର। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।